اب چھوڑیں گے. رمضان آ رہا ہے اور میرے نبی آمد سے پہلے منبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کون آ رہا ہے, ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون. پھر فرماتے ہیں وہ کون آ رہا ہے, ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون. پھر آپ کہتے ہیں وہ کون آ رہا ہے, ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون. 3 دفعہ وہ کون آ رہا ہے, وہ کون آ رہا ہے, وہ کون آ رہا ہے. صحابہ ویکھن لگ گئے آیا تو ہے کوئی نہیں کہ کی فرما رہے ہیں, او آ رہے ہیں, او آ رہے ہیں, او آ رہے ہیں. حضرت عمر کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ اوحی نزل, بندہ تو کوئی ہے نہیں, تو کیا وحی آئی ہے؟ ہمیں کہا نہیں. تو کیا کوئی دشمن آ رہا ہے جو آپ نے دور سے دیکھ لیا ہے اور ہم اس کی تیاری کریں؟ ہم نے کہا نہیں. تو کہا تو پھر کون آ رہا ہے؟ ہم نے کہا رمضان آ رہا, رمضان آ رہا. فرض 70 فرضوں کے برابر, نفل فرض کے برابر, تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی, ہر سجدے پر 1500 نیکی. تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں خوبصورت گھر جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے. تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے. یہ میرے رب کا کرم, فضل, انعام. شیطان قید کر دو, ہو گئے. جنت کے دروازے کھول دو, کھل گئے. جہنم کے بند کر دو, بند ہو گئے. اے مچھلیوں, اے چونٹیوں, اے پرندوں, اے پروانوں, اے سانپ بچھو, تم بھی روزے داروں کے لیے دعا شروع کر دو. کر دی. سمندر کی مچھلیاں, زمین کی چیونٹیاں, روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا. اور افطاری کے وقت دسترخوان بچھا ہوا ہے, کھانا سامنے ہے, کھا نہیں رہا, ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے. میرا اللہ کہتا ہے انہوں کبھی شہ روکی بیٹی کھاندا کیوں نہیں, یہ پیندا کیوں نہیں؟ دسو نا فرشتے ہو, دسو نا یہ کیوں نہیں کھاندا, یہ کیوں نہیں پیندا؟ کہ مولا تیری خاطر. کہ بس ٹھیک ہے, پھر میری تسبیح چھڑ دیو تو میرے روزے داراں دی دعا دے آمین شروع کر دے. حتیٰ کہ اللہ عرش کے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میری تسبیح چھوڑ دو. اور اس وقت جو افطار پر دسترخوان سجے میں اور لوگ کھانے سامنے رکھ کے بیٹھے ہوئے کہ اللہ کا امر آئے گا. میرے نبی بھی ایسے فرماتے تھے. میرے نبی نے 9 رمضان دیکھے, 9 رمضان میرے نبی نے دیکھے. ان میں 2 30 کے تھے, 2 رمضان 30 کے, اور 7 29 کے. اور آپ بھی کھجور سامنے رکھ کے بیٹھے ہوتے تھے اور ایک آدمی اوپر کھڑا ہوتا تھا اور وہ سورج کو ڈوبتا دیکھ رہا ہوتا تھا. جو ہی سورج ڈوبتا ہو کہتا یا رسول اللہ غربت, ڈوبا, آپ فوراً کھجور منہ میں رکھتے تھے. آپ سحری بالکل آخر میں کرتے تھے اور افطاری فوراً کرتے تھے تاکہ امت پہ بھوک کا ٹائم تھوڑے سے تھوڑا ہو. یہ رحمت للعالمین ہی ہے. آپ افطاری دیر سے آخری لقمہ, آخری کھجور منہ میں, یا آخری لقمہ اور بلال اذان دیتے تھے, اور ادھر یوں سورج چھپا اور ساتھ ہی لقمہ مون, ساتھ ہی مون. ہم 2-2.5 منٹ لیٹ کرتے ہیں. احتیاط, احتیاط. چلو ٹھیک ہے, لیکن میں اپنے نبی کا بتا رہا ہوں کہ فوراً ڈوبتے ہی منہ میں کھجور یا پانی یا دودھ کی لسی, اس سے آپ افطار فرماتے تھے. اور ایک واقعہ ہوا, بادل تھے تو بادل میں اندازے سے افطار ہوتا ہے. سب نے افطار کر لیا, میرے نبی نے بھی افطار کر لیا. اور تھوڑی دیر بعد جب نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو بادل ہٹے تو سورج کھڑا ہوا تھا, تو وہ روزہ سب کا قضا ہوا. پھر رمضان کے بعد سارے مدینے نے, میرے محبوب نے بھی وہ روزہ دوبارہ قضا کی. تو میرے بھائیو, اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو اتارا, اس میں لیلۃ القدر کو اتارا, اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلی دفعہ فتح عطا فرمائی. جنگ کے بدر کی فتح کا تحفہ رمضان میں, مکے کی فتح کا تحفہ رمضان ہے. جس سے اللہ بہت بڑا اور اللہ کا حبیب بہت بڑا. پھر اللہ نے اپنے حبیب کو امت بھی اسی کے حساب سے. میں تھوڑا فرق بتاؤں موسیٰ علیہ السلام کی امت اور میرے نبی کی امت. موسیٰ علیہ السلام کی قوم آگے موسیٰ پیچھے ہارون, اور چلتے چلتے سمندر پہنچے. آگے آ گیا سمندر, پیچھے آ گیا فرعون. قال اصحاب موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی صحابہ. اس میں طنز ہے کہ اتنی صحبت اٹھا کے بھی عقل نہ آئی. قال اصحاب موسیٰ, بنو اسرائیل نہیں کہا, اصحاب موسیٰ کہا, کہ ان کے لیے اس میں لام تان ہے کہ اتنی صحبت کے بعد بھی تمہارا ایمان یقین نہ بنا. کہنے لگے انا لمدرکون, موسیٰ کو نے ہمیں مروا دیا, پکڑوا دیا. اب آگے سمندر ہے, پیچھے فرعون ہے, ان کتنے جاویے. ان کو نہ موسیٰ علیہ السلام کا فکر ہوا
और न हारून अलैहिस्सलाम। उन्हें अपनी पढ़ गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कल्ला, कल्ला का तर्जमा जो भी है वो सही है, हरगिज नहीं, पर मैं इसका तर्जमा नहीं, इसकी मुराद ये बयान करता हूं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुसी हो तो लितरां दे ले, या तुम फिरौन दा लितर पवे या तुम समंदर दी मौज पवे, लेकिन इन्ना माई रब्बी, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता देगा, मेरी तुफैल तुम्हें भी देगा। 40 साल की सोहबत के बाद और इतने बड़े बड़े मौजज़े देखने के बाद कहने का तूने मरवा दिया। ये तस्वीर है मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की। अब मैं तस्वीर पेश करता हूं अपने नबी की उम्मत की। 27 सफर की रात है, जुमा की रात है, आज हिजरत की पहली रात है। मेरे नबी और सिद्दीक दोनों हिजरत के लिए निकल रहे हैं। मेरे नबी पंजों के बल चल रहे हैं ताकि पांव का निशान खोजी पहचान न ले। अबू बकर कभी आपके आगे चलते हैं, कभी पीछे चलते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा तूने मरवा दिया, अब क्या करें। अबू बकर कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, और 3 मील का फासला है। आपने कहा अबू बकर क्या करते हो, कभी आगे कभी पीछे, कभी मेरे आगे हो जाते हो, कभी मेरे पीछे हो जाते हो। कहा या रसूल अल्लाह, अखाफ रसद फअमशी अमामक, अखाफ तलफ फअमशी खल्फक, या रसूल अल्लाह। वाह हुआ, जब मुझे ये ख्याल आता है कि आगे कोई दुश्मन छुपा हुआ हमला ना कर ले तो मैं आगे हो जाता हूँ कि मेरे ऊपर वार पड़े, आप पे ना पड़े। और जब मुझे ख्याल आता है पीछे से कोई हमला ना कर दे तो फिर मैं पीछे हो जाता हूँ कि मेरे ऊपर वार पड़े, आप पे ना पड़े। इन्ना लमुदरकून, और ये सिद्दीक का अमल मुकाबला करके देखो। फिर जब बारिश 100 पे चढ़ने का वक्त आया तो आपके 4 मील चलने से पंजे सारे जख्मी हो गए, आप नहीं ऊपर चढ़ सके। अबू बकर ने आपको कमर पे बिठाया और पूरा पहाड़ ऊपर लेकर गया, पूरा गार के दरवाजे पर जाकर आपको बाहर खड़ा कर, यरसो अंदर नहीं आएंगे आप। अंदर गए, अंधेरा था, टटोल के सारे गार के सुराख पत्थरों से बंद किए, सुराख बाकी रह गए। पगड़ी उतारी और फाड़ के सुराख बंद किए। फिर सुराख बाकी रह गए तो कुर्ता उतारा और फाड़ के सुराख बंद किए। सारे सुराख बंद करके एक बाकी था जिसमें सांप था, उसमें अपनी एड़ी डाल। ये जो सांप डस रहा था, इसमें उलमा ने एक बात अजब फरमाई है कि वो अपने सांप होने की फितरत से नहीं डस रहा था, वो एहतजाज कर रहा था एड़ी हटा, मैं भी दरबार नबूवत का दीदार करना चाहता। वो सांप इसलिए जोर लगा रहा था कि मुझे भी तो देखने दे सिद्दीक, तू तो हमेशा देखता, आज मुझे देखने दे, मेरे बार जाग उठ। ये उलमा ने ये बात लिखी है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। जब सारे सुराख बंद और साम वाले सुराख पे एड़ी, या रसूल आइए, आप अंदर आ गए। अंधेरा धूप है, कुछ पता नहीं चला। थोड़ी सी जब रोशनी हुई सुबह की तो मेरे नबी ने देखा सिद्दीक का ना पगड़ी और ना कुर्ता। तो आपने फरमाया अबू बकर, अच्छा भला तो तू था, वो कुर्ता कहाँ गया, तेरी पगड़ी कहाँ गई? तो उन्हें दिखाया रसूलुल्लाह, ये आप सुराख देख रहे हैं। मुझे डर लगा कोई इनमें कोई चीज ऐसी तकलीफ देना हो, तो मैंने पुर्दा पगड़ी फाड़ के सारे सुराख बंद किए। तो मेरे नबी छलक पड़े, एकदम रोए और हाथ उठे, अल्लाह मैं अबू बकर से राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा, और या अल्लाह इसे जन्नत में मेरा साथी बना दे। उसी वक्त जिब्रील उतरे, या रसूलल्लाह अबशिर, या रसूलल्लाह खुशखबरी हो, अल्लाह आपके अबू बकर से राजी हो गए और जन्नत में आपका साथी बना दिया। हाँ, अल्लाह ने उम्मत दी, वो उम्मत कह रही है तूने मरवा दिया, अब हमें बता, तुम डूब या बचा, हमें बता हम क्या करें। और ये उम्मत कह रही है आगे से वार हो तो मैं बर्दाश्त करूं, पीछे से वार हो तो मैं बर्दाश्त करूं। बनु इसराइल ने समंदर को फटते देखा और 4 कदम चले हैं तो मर्रु अला कौमिन याकुफून अस्लाम लहुम, क्या देखा कि कुछ लोग बुतों की पूजा कर रहे हैं, बुतों की पूजा कर रहे हैं। तो 40 साल की सोहबत और फिरौन का डूबना, समंदर का फटना देखने के बाद कहने के मूसा इजअलना इलाहन कमा लहुम आलिहा, मूसा हमें भी एक खुदा ऐसा लेके दो जैसे इनका पत्थर का खुदा। फिटे मुंह तोड़ा, कोई तो कितने बोझ से देख कर भी तुम पत्थर के बुत मांगते हो। इन्नकुम कौमुन तजहलून, ये बनी इसराइल की मिसाल कुरान दे रहा है। मैं अपने नबी की उम्मत बताता हूँ, 2 नबी हैं, एक आगे एक पीछे, मूसा आगे हारून पीछे। अब मिसाल दे रहा हूँ कि 2 नबियों की सोबत में और थोड़ी सी कौम है,
6 लाख मुबालगे का अदद है, थोड़े थे, 6 लाख नहीं थे, कम थे। और वो इतनी लंबी सोहबत के बाद कह रहे हैं एक पत्थर का खुदा लेकर दो, मेरे नबी दुनिया से चले, मेरे नबी दुनिया से चले। सिद्दीक मौजूद नहीं थे, हवाली में थे। पता चला इंतकाल हो गया है। घोड़े पर हवा की तरह उड़ते हुए आए और छलांग लगाई, अंदर गए, आपके चेहरे से कपड़ा हटाया, आपका माथा चूमा, गरम गरम आंसू आपके माथे पर गिरे। वाह खलीला, वाह सफिया, वाह नबिया, आए मेरा नबी, आए मेरा खलील, आए मेरे जिगर का टुकड़ा, आज मुझसे जुदा हो गया। फिर कहा या रसूल अल्लाह, जाइए आराम कीजिए, आपने बड़े दुख उठाए हैं, आज के बाद अल्लाह आप पर कोई दुख नहीं लाएगा। उसके बाद आप मस्जिद में आए, मस्जिद भरी हुई, नबी दुनिया से जग चुके, वहां दोनों नबी मौजूद हैं, कह रहे पत्थर का बुत लेके दो। यहाँ नबी जा चुके हैं, उमर तलवार निकाल के खड़े हैं, जो कहेगा फौत हो गया मैं कत्ल कर दूंगा, वो फौत नहीं हुए, वो अल्लाह के पास गए हैं, जैसे मूसा गए थे अल्लाह के पास और वापस आए थे। मेरे नबी भी वापस आएंगे, सारी दुनिया के बातिल से मुकाबला करेंगे, लिहाजा कोई ना कहे फौत हो गए। अबू बकर मिंबर पर आए, खड़े हुए, तो उमर बैठ जा, तो उमर कहते हैं नहीं बैठता, वो तो पूरे होश में नहीं थे, नहीं बैठता, तो खामोश हो गए और मिंबर पर आए। और सुनो सिद्दीक का खुतबा, या अय्युहन्नास मन काना याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात व मन काना याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमुत। पर लोगों, जो मोहम्मद की पूजा करते थे तो उनका खुदा मर गया, जो मोहम्मद की पूजा करते थे तो हाज अल्लाह ने उनको मौत दे दी। वमन काना याबुदुल्लाह, और जो अल्लाह की पूजा करते थे उनका अल्लाह जिंदा है, मौत से पाक है।